Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our live session. I'm Fahad, the people manager of Shop Doc, and today we are going live with Dr. Siddiqa, who's a junior resident at Aster MIMS Kottakkal, and we will be discussing about heart attacks, blocks, and their risk factors. So let's wait a few more to join. Hi. Hello, Assalamu alaikum. Is there a How are lag you? with the network? Walaikum No, salam. am I audible? I'm good. Is there a lag? I don't think so. You are audible. Okay. Okay. Yeah, I think it's fine now. So before we have a sneak peek to Siddiqa's professional career, like professional side, let me tell you, she handles a very beautiful profile which creates positivity and spread positivity, which is actually a noble cause. On behalf of mankind, thank you, Siddiqa, for that. Thank you so much. Thank you. Okay. So can you give us a brief intro about you? Uh, I am Dr. Siddhika. I work in the Department of Cardiology at Aster for about 5 to 6 years now. And I'm also the co-director of Aster Embolization Program, which is a latest technique that can be done to treat various diseases, and which is a very minimally invasive procedure compared to surgeries. And this page and everything, I started this just few months back, and I'm so happy for the support and the love and everything that I'm receiving. Yeah, that's it. So let's do it. Right? Let's start. Yes. Start. I'm ready. So I think we have good number of people. You, yeah, you can also ask them to post questions so that once our talk is over, we can go to their questions. So meanwhile, you all can have like in our live session, you can ask your concerns, you can raise your concerns, and Dr. Siddiqa will be answering it. So let's start. So Siddiqa, like, how common is heart attacks in youngsters these days? In youngsters, nowadays, heart attack is very high. Uh, there are so many reasons for it. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ. അതുപോലെ എക്സസൈസസ് കുറവാണ്, ആൾക്കാർ മോർ ഒബീസ് ആണ്, ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ മുന്നേയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഷുഗർ ആണെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും. ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഒരുപാട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ മോർ കണ്ടുവരുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് വി ആർ ക്യാരിയിങ് റൈറ്റ് നൗ. So we have a question in the live section. So I'll read it out for you. Yeah, sure. Workout in Or gym. we can. Doing workout in gym, is it harmful nowadays? See, now we see a lot of people. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു റീസെന്റ് ഒരു കർണാടകയിൽ ഒരു ആക്ടർ ജസ്റ്റ് പാസ്ഡ് അവേ. ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട്. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ജിമ്മുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ കാർഡിയാക് ഡിസീസസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ റീസൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡിയാക് ഹിസ്റ്ററി അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ പുനീത് എന്ന് പറയുന്ന സം ആക്ടർ റീസെന്റ് പാസ്ഡ് അവേ. He had family history of heart blocks in his family. I think his father or someone had it. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ചിലപ്പം അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാകും.
അപ്പം അത് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സേർഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസസോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് അടയാനുള്ള സാധ്യതകളും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. സോ വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഇസ് എ ബാഡ് തിങ്. പക്ഷെ കാർഡിയാക് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആവണം വെൻ ദേ വർക്ക് ഔട്ട്. ഇൻ ദ സെൻസ് അവരുടെ ഉമ്മാക്കോ ഉപ്പാക്കോ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ സിബ്ലിങ്സിനോ ഒക്കെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ ദേ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഡു എ കാർഡിയാക് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ. It's always good to do a TMT once in a year to check whether everything is okay. They should know their numbers. Their numbers in the sense, how much is their fasting blood sugar, how much is their PPBS, postprandial blood sugar, their cholesterol levels, their blood pressure. They should know all these numbers. So having a proper cardiac health checkup and being in a good diet and everything will be good. And family history ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് അറിയാണ്ട് ടു മച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് won't be a good option. Okay. So in a way, like cardiac is like hereditary? Of course, one of the most main reason of heart attack is hereditary. Like if you have it in your family, there are more chances that you might have it. ഇപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണെ വെക്കുകയാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഫാമിലിയിലുണ്ട്. മേ ബി പാരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സിനോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അയാൾ കുറച്ചൊന്ന് എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ റിസ്ക് ഒന്ന് കൂടും. പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ഒന്ന് കൂടും. ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ഒന്ന് കൂടും. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കൂടും. അതിന്റെ പുറമെ ആൾ സ്മോക്കിംഗ് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് റിസ്ക് ഓൾറെഡി ഇത്രയ്ക്ക് ഹൈ ആയിരിക്കും. മറ്റേ ആൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഹിസ് റിസ്ക് ഇസ് ഓൾറെഡി ദിസ് മച്ച്. അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ മതി, വിൽ ഗോ ഫോർ എൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ കാണാറ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കാണും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ലോണം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, നല്ലോണം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും. പക്ഷെ ചിലപ്പം അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊട്ട് വരികയില്ല. സോ അവിടെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. if your parents or siblings have heart attack or they had heart attack, you should go to a cardiologist. ഇപ്പം ഉപ്പാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ 45 വയസ്സിലാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ there is nothing like 45 വയസ്സിലെ നിങ്ങൾക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുള്ളൂ എന്നില്ല. It might come earlier for you. So it's always important to do a cardiac health checkup for people who have family history. Family history heart attack, I'm saying again, it's very important. The chances of getting a heart attack is very high. That's very informative. കാരണം സിദ്ദീഖ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിട്ടില്ല that it's hereditary. Usually നമ്മൾ ഇപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഇയറും TMT ചെയ്യുക. അതുപോലെ TMT നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നത്തിങ് ടു വറി. പക്ഷേ അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ LDL എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ബിലോ 100. ബിക്കോസ് കൊഴുപ്പ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും അതുപോലെ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുക്കം വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഒക്കെ അവർക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എപ്പോഴും ഷുഡ് ബി ബിലോ 100 if they have family history. So I can't tell you how much, but family history ഉള്ള ആൾക്കാർ should be very careful when it comes to coronary artery diseases or heart attacks or heart blocks or whatsoever. Okay. അതിന്റെ അടുക്ക് സിദ്ദീഖ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, ലേറ്റ് മാരേജ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആകാൻ റീസൺ ആവും. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാസ് ഇറ്റ് ഓൺ എ സീരിയസ് നോട്ട് ഓർ അപ്പൊ ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ സർ. അതൊരു ലേറ്റ് മാരേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് can maybe somehow add a little bit to heart attack. അതല്ലാണ്ട് there is nothing else. Was it a valid question? Yeah. It was not a valid question. It is not a valid question. But stress can add to heart attack. നമുക്ക് ഓൾറെഡി റിസ്ക് ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യത്തിലേക്ക് സ്ട്രെസ്സും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ we can have a heart attack. Okay. അതിനിപ്പോ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ആയിരുന്നോ സ്ട്രെസ്, ശേഷമാണോ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് we have to decide.
അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് I ask you later. So the next one, what has led to increase in heart attack cases these days? I already said that. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, നമുക്ക് എക്സസൈസുകൾ കുറവാണ്, ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് കുറവാണ്, സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണ്, ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയാണ്. പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് സോ ബാഡ്, it can take you to heart attack. And it could be hypertension, blood pressure, it could be diabetes. All these things are the most important causes of giving you a heart attack. Also, there is one more question popped up. My mom's age is 60 years old. Tension വരുമ്പം ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്നു. So she needs to go to a cardiologist. We need to look into her ECG. We need to see whether her ECG. Siddhika, can I interrupt you, please? I'm sorry. Hello. Yeah. സിദ്ദിഖന്റെ ശരിക്കും ഓഡിബിൾ അല്ല, കുറച്ച് വോയിസ് റേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Okay. Is it fine? Yeah, now it's okay. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം പാൽപിറ്റേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നെഞ്ചെടുപ്പിന് പറയുക. അപ്പം നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ആങ്സൈറ്റീനെ കൊണ്ട് വരാം. എന്തെങ്കിലും ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടാം. അതല്ലാണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ മിടിപ്പ് തെറ്റിയടിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അപ്പം മിടിപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ECG എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിടിപ്പ് തെറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ECG നോർമൽ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ വേരിയേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് അനദർ ടെസ്റ്റ് ടു വിച്ച് കെൻ ഡയഗ്നോസ് ദ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഷീ ഷുഡ് സീ എ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്. So I hope it's clear. So generally, heart disease, is it irreversible condition? See, it's not irreversible, but it is controllable. ഇപ്പം ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ബട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിലും ഹാർട്ട് ബ്ലോക്സ് ആണെങ്കിലും വി ഹാവ് റിയലി ഗുഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഔട്ട് ദെയർ. ദ ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ അറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈം. ദർ ഷുഡൻറ്റ് ബി എനി ഡിലേ. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് നല്ലൊരു ചിട്ടയുള്ള ലൈഫിൽ ഫുഡൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ലൈഫ് ലോങ് എടുത്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഷുഗേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ പോലെയും BP ഉള്ള ആൾക്കാരെ പോലെയും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ബട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിലേ ആക്കുന്നത് തോറും നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് വീക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഹാർട്ടിന്റെ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ ബ്ലഡ് ഭയങ്കര ശക്തിയായി പോയിട്ട് അവിടെ പൊട്ടുമ്പോഴാണ് അവിടെ രക്തക്കട്ട വന്നടിഞ്ഞ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എന്താക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ടിന് ശരിക്കുള്ള രക്തം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഹാർട്ടിന്റെ മസിലിന് ശരിക്കുള്ള രക്തം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽ വീക്കായി വരും. അപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മസിൽ ഡാമേജ് വരും. അപ്പം ആ ഒരു മസിൽ ഡാമേജ്, ഇപ്പം എൻ്റെ സർ എപ്പോഴും പറയും, ഒരു ചെടി വെള്ളം കിട്ടാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഉണങ്ങും, പിന്നെ വാടും, പിന്നെ കരിയും. അപ്പൊ കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ വാടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് തുറന്നു കൊടുത്താൽ ആ രക്തോട്ടം അതുപോലെ മസിലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാർട്ടിന്റെ ഡാമേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. സോ ടൈം ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. Once you treat the disease and if you go with a proper lifestyle, you can control heart attack and നല്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് we can go forward. Okay, in that case, how do we diagnose like he or she is a heart patient? Hereditary ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഈ heart attacks വരുന്നില്ല? Yeah. Why do they come to hospital? See, the first basic thing that we can do is do an ECG and do an echo test. Echo is like scanning of the heart. These are the two basic things that you can do on a general health checkup. But other land people,
അതല്ലാണ്ട് പീപ്പിൾ കം വിത്ത് സിംറ്റംസ്. ദേ ഹാവ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. Yeah. ചിലവർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചെരിച്ചിലുണ്ടാകാം, ചിലവർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് നെഞ്ചിലാകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പലവരും ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കും ആണെങ്കിൽ പലവരുടെയും വിചാരം നെഞ്ച് വേദനയായിട്ടാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ 90% of the people, it's not chest pain, it's like a chest discomfort, which is like gastritis. They can't really explain what kind of pain it is. So many people confuse it with gastritis. I think we lost an actor recently with I think he had the chest discomfort. They took some medicine for gastritis and next morning he was no more. So people do confuse. They think that it's a pain. It's not a pain. For 90% of the people, it's like a discomfort over here. It might go to your jaw, or it might go to your left arm. It might go to the back. Only for the rest of the 10%, maybe it will come at typical pain. അധിക ആൾക്കാരും പറയാം ഒരു അസ്വസ്ഥത, ഒരു പൊറുതിയേട്, എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ചിലവർക്ക് ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് വരാം. ദിസ് ഇസ് എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയിൻ വരിക. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം കയറുമ്പോഴൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് കൂടുതൽ രക്തം വേണം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് രക്തം കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് പെയിൻ. അപ്പം അത് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് പീപ്പിൾ കം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒന്നെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ആൾക്കാർ വരലുണ്ട്. ആ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് തലയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരാൻ തുടങ്ങും. സോ അതും ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇസ് എൻ എമർജൻസി. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കും കൂടുതൽ മസിൽ ഡാമേജും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ECG നോർമൽ ആണ്, കാർഡിയാക് കണ്ടിരുന്നു, റെഗുലറായി മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു, താങ്ക്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരാൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ്. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ഐ ജസ്റ്റ് റിലേറ്റ് 2 questions, okay? സ്ലീപ് ഡിപ്രൈവ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് കോസ് ചെയ്യോ? പിന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? It's not a cardiac question. ഉറക്കം ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ it will add to your stress. So it's not a major cause. പക്ഷെ സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ലീഡ് ടു കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വരിക ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ്. ജസ്റ്റ് സ്ലീപ് ഡിപ്രൈവൽ won't lead you to cardiac arrest. പക്ഷെ it's always good to reduce your stress levels. A good sleep is always important. A good sleep of 6 hours is very important. So if you're not getting sleep, I think you should see a doctor and take help. Stress കുറക്കാൻ വേണ്ടി surround people who is like who spread positive vibes, and I'm talking to someone right now. What do they want to know? So you must follow like Siddiqന്റെ ഹാൻഡിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരോടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? No. See, heart attack in the first stage, if you have, take the patient to the next nearest good hospital if they are experiencing chest pain. പിന്നെ CPR ഒക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, if the patient goes into a cardiac arrest or something, they can give chest compressions. But ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ഹിം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആണ് ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ടൈം ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്. അപ്പം ചെസ്റ്റ് പെയിൻ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാകും, ECGയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എക്കോയില് ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് നോക്കി ബ്ലോക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കലാണ് ചികിത്സ. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ പേഷ്യന്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു കൺവിൻസ് ദ പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ പ്രോബ്ലം. പൊതുവെയുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റിയും ബാഡ് ന്യൂസും ഒക്കെയാണ്. സോ ടേക്ക് ദ പേഷ്യന്റ് ടു ദ നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ്, ബ്ലോക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ചെയ്യുക.
അസുഖത്തിനെ പേടിക്കുക, ചികിത്സനെ പേടിക്കരുത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മാക്ക് പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാക്ക് പേടിയാണെന്നാണ്. സോ അതൊരു റീസൺ അല്ല. അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ നമ്മളുടെ മക്കള് ഇഫ് ദേ ഡു ദ സെയിം ടു അസ്, ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോർ അസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ ബാഡ്. പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ സം ഓഫ് ദം, എല്ലാവരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു 20-30% ഓഫ് ദ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഹെസിറ്റന്റ് ആണ് ടു ഗിവ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പം ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അപ്പം പ്രായമുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അൺലെസ് നമ്മൾ തന്നെ പറയാണ്, ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പറയണം ഓക്കെ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് വെരി ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുവർ പ്രോഗ്നോസിസ് ആണെന്ന് പറയാത്തോടത്തോളം യു ഷുഡൻ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ഫ്രം ട്രീറ്റിംഗ് യുവർ ഓൺ പീപ്പിൾ. So heart attack is curable ആണ്, and then you said like normal ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം is there anything like you can't do this, you can't lift that? നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി, ഹാർട്ടിന് അധികം ക്ഷീണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റി, അതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട്. മെഡിസിൻസ് ലൈഫ് ലോങ് ആണ്. ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും മരുന്നുകളൊന്നും നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ബ്ലോക്ക് വന്നവർക്ക് വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് പ്രോപ്പർലി. അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ആണെങ്കിലും BP ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നോർമൽ ലെവൽ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപോയാൽ, ഫുഡൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അവർ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദേ കെൻ ഗോ ഫോർവേഡ്. അതല്ല വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുകയാണ്, ഹാർട്ടൊക്കെ നല്ല ഡാമേജ് ആയി എന്ന് വെക്കുക, റിക്കവർ ചെയ്യാൻ മോർ ടൈം വിൽ ടേക്ക്. So I feel lack of breathing sometime while I'm sleeping, and in that situation I feel my heartbeat is very low. Is it related to heart? ഇറ്റ് കുഡ് ബി. ചിലപ്പം ഹാർട്ടിന്റെ മിടിപ്പ് കുറയുന്നുണ്ടാവാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഹി ഓർ ഷീ ഹൂവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ചിലപ്പം അത് കാർഡിയാക് തന്നെ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല, വേറെ ഇഷ്യൂസിനെ കൊണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് വരാം. ബട്ട് പ്ലീസ് ഡു സീ എ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ. So Nomi Alain, I hope you got your answer. So Nomi Alain ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഷോപ്പ് ഡോക്കിന്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക and get your appointment. See a cardiologist. Yes. Okay. So my friend have blood sugar. He's 26 years old. അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത്? Yeah, that is fine. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് യങ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഷുഗേഴ്സ് നോർമൽ ലെവലിൽ വെക്കുക, ഫുഡൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് is one of the risk factors when it comes to heart disease. But not to like ഫ്രണ്ടിനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണ്ട. As far as sugars are under control, let him live his life. Okay. Sleeping too late and lying in sleeping position. There was a heart variation in 3 months. I think ഉദ്ദേശിച്ചത് 3 months മുന്നേ മൂപ്പർക്ക് ഹാർട്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി. He is 23 years old and weight 73. Sometimes I feel some chest pain. Okay, it's a little bit complicated and the question is also not much clear to me. But if he is having any chest issues or chest discomfort or whatsoever, let him see the doctor. Yeah, what he meant, I guess, is like he had a heart variation like at the age of 20. He's 23 years old. That is not a clear history. What kind of heart variation and what it is exactly. There is no heart variation. It could be an ECG variation. So if he is having any trouble, he can give me a DM and I'll check into what he is going through. I'll just check whether there are any proper cardiac questions. I think that will be more easy for us. I can't find though. No, you can have one like the last. I think I saw a question where someone was talking about his father and mother and of cardiac history or something. That's a good question. What was it? Are their children prone to heart attack? What? So the question is, father and mother got heart attack. Father is a smoker and mother is a sugar. So are their children prone to heart attack?
They are. They are very much prone to heart attack. So they should be very careful. If they are above the age of 25 or like around 30 or more than 30, they should see a cardiologist. They should know their numbers. Like I mentioned before, they should know their blood sugar levels. They should know their cholesterol levels. They should see a cardiologist and do a cardiac health checkup and maybe do a TMT. After seeing a cardiologist, only then do a TMT. Do not just go and do TMT. Do TMT after seeing a cardiologist, and I think it's always good to do TMT once in a year. They should see a cardiologist if they are above the age of 30. So do we have more questions? Is that it? Otherwise, we can just wind it up. I don't want to drag this so that once we save the live session, I want everyone to watch it. So if we drag it, maybe people won't watch it. So if questions are over, we'll wind it up. Okay, before we wind up, can you share Okay. your unforgettable experience in your career life? Like you have been with Oh, patients. um, there are a And lot of എല്ലാവർക്കും beautiful memories when it. respect your like all doctors. Like it's something ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ ഉപരി it's like a very noble cause. I always get attracted to them. I really admire them because എനിക്കെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു Okay. ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's like out of my box. So you guys are doing a great like ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫിന്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കാണ്. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ലൈക്ക് your Siddiq and ഒരു unforgettable moment like which really moved you അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് There are a lot of things, a lot of memories. ചില ആൾക്കാർ ഒന്നിനും വില്ലിങ് അല്ലാത്ത വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് അധികം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്നുള്ള അറിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അവരൊക്കെ രാത്രി 2 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഇരുന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി. പിന്നെ ചില പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അസുഖം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ they look at us and they'll cry. So these are like very special memories. Like when I feel like I'm worthless, I think about all of this and I feel like okay, I'm not that worthless. So when it comes to old people, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. So I take them for a walk, I talk to them. So it's beautiful. I'm so blessed to be in this. I'm so blessed to be a part of my department with my sir. Sir is an amazing person. So it's all, I'm lucky. So my patients and my department, my family, everything, I'm happy where I am. so are we so proud? I am so proud of myself, no doubt. You're asking whether they are proud? No, so are we proud of you? Like we are proud of you. Oh, thank you so much. Thank So you you. don't have to like, start introducing you. Kind of we need like those positivities, like it's like that's how I introduced you, like you, and I thank you on behalf of mankind, not just Fahad, the whole mankind. That's so much, but trust me, Fahad, there is something that there are a lot of doctors now. I'm a junior resident, but the way like how my senior doctors they work in the hospital, like they literally have to stand to do the procedure, and to remove a tough block, which we say like CTO, which is like ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള കാൽഷ്യം ഒക്കെ വന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. അപ്പൊ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡേ 3 AM 4 AM 5 AM അത്ര നേരം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെഡ് ജാക്കറ്റ് ഇടണം, ബിക്കോസ് റേഡിയേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഈ ലെഡ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല സ്റ്റാഫുകളും എല്ലാവരും നിന്ന് ഉറക്കൊഴിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പം അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും ചില പേഷ്യൻസിനൊന്നും അതിന്റെ വാല്യൂ എല്ലാവരും ചിലവർ മനസ്സിലാക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ദേ ഷൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേ സേ തിങ്സ്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് we are like okay, even if they don't understand, we know that God will understand what we are doing. So ഞാനൊന്നും അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ്. എൻ്റെ സേർമാരൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം നത്തിങ്. So I think I should remember them and I should also let people, inshallah. But you are definitely so Thank you. I think
Thank We'll you for wind the up. very informative. It was, hopefully we'll do it often. Thank you for your valuable. Yes, inshallah. Thank you, Okay, then, Fa. see Thank ya. you so much for having me. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.